Good morning, students. Today we start next point of our syllabus, that is reasons justifying downward sloping demand curve. This point is given in your textbook before that law of demand, but I think that when you understand law of demand, then only you can understand all these points. So I didn't teach you that time. So today now I want to complete this remaining part. So what are the reasons justifying downward sloping curve? Now in law of demand we have learnt demand curve is downward sloping. Then why it is downward sloping? There is inverse relationship between price and quantity demanded. So its slope is downward from left to right. हे मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितलेलं आहे. आपले सिलेबस कंप्लीट करताना हा पॉईंट लॉ ऑफ डिमांडच्या अगोदर होता, पण मला असं वाटलं की लॉ ऑफ डिमांड तुम्हाला समजल्याशिवाय हा पॉईंट तुम्हाला समजणार नाही, म्हणून मी ते शिकवलं नव्हतं. तर ते आता आपण जे काही इनकम्प्लीट राहिलं ते आपण आज कंप्लीट करू. सो इन दिस पॉईंट वी हॅव टू लर्न वाय डाउनवर्ड स्लोपिंग, why there is downward slope to demand curve, or what are the reasons for this downward sloping demand curve. First reason is law of diminishing marginal utility. Now already we have studied this law of diminishing marginal utility. What is law of DMU? When we acquire, when we possess, when we consume more and more commodities to satisfy our want, its marginal utility is diminishing. That is law of diminishing marginal utility. So consumer wants to have more and more stock of goods to satisfy his wants as marginal utility diminishes. Means once here that consumer is starting to consume that product, till the satisfaction of want, he is consuming that continuously. That also we have studied. And after the consumption of required quantities of commodities, that want will be satisfied. Therefore, consumer wants to have more and more stock, or to have that required stock at reasonable prices to satisfy his want. Therefore, law of DMU is the basis for law of demand. Now next is income effect. In every point you have to confirm that there is inverse relationship between price and demand. And for that we have taken only fall in price. When we understand fall in price, its opposite direction, that automatically you will understand. So what is income effect as a reason of downward sloping demand curve? Income effect, it means that when price falls, consumers' purchasing power goes on increasing. And when consumers' purchasing power is going on increasing, its real income is increased. So he will purchase more and more commodities at the fall of price. So here that is income effect. Next is substitution effect. When the price of commodity which is consumed currently becomes high, and if that commodity has a substitute and its price is low, then definitely substitute goods are demanded more than the commodities which are consumed currently. So here that is substitution effect, that also we have studied. Next is multi-purpose uses. The commodity which is used for more than one purposes, that is multi-purposes, then the fall of price results in rise in quantity demanded. So here that is multi-purpose uses. So here this multi-purpose uses has the importance in consumers' economic life. So when prices are falling down, then definitely quantity demanded, it will be increasing. The next is new consumers. So you just see that when price falls, consumer can switch over from its current product to substitute product. That time here that number of consumers is transferred
from his current product to substitute product. So here that is new consumer. So these are the reasons and for downward sloping demand curve. So because of all these reasons here that demand curve is moving in downward direction. So here these are reasons justifying downward sloping demand curve. आता बघा इथं आपण काय स्टडी करायचं आहे तर डिमांड कर्व हा डाऊनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राईट का असतो तर पहिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटीमध्ये आपण काय पाहिलं तर जसं जसं आपण कन्झ्युम करत जाऊ कमोडिटी, जसं जसं ॲक्वायर करत जाऊ, जसं जसं पजेस करत जाऊ तसं तसं त्याची युटिलिटी कमी होते, मार्जिनल युटिलिटी कमी होते आणि वॉन्ट सॅटिस्फाय होते. मग एखादी वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता आपल्याला एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी लागते आणि आफ्टर कन्झम्पशन ऑफ दॅट रिक्वायर्ड क्वांटिटी दॅट वॉन्ट इज सॅटिस्फाईड. आणि समजा इन केस काही केसेसमध्ये असं असू शकतं की आपल्याला जेवढ्या रिक्वायर्ड क्वांटिटीज पाहिजे आहेत तेवढ्या ते आपल्याला अफोर्डेबल नसतील तर आपल्याकडं जसं सिच्युएशन आहे त्याप्रमाणे आपण ॲडजस्ट करतो. मग कदाचित त्या कमोडिटीजची जर प्राईस कमी झाली ज्याच्यापासून आपण वॉन्ट सॅटिस्फाय करतो तर डेफिनेटली वी आर इगर टू परचेस मोर अँड मोर कमोडिटीज अँड टू सॅटिस्फाय आवर वॉन्ट. अँड इन दिस प्रोसेस म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी काय होते कमी होते. त्याच्यानंतर आहे बघा इन्कम इफेक्ट. जसं प्राईस फॉल होते ना तसं पर्चेसिंग पॉवर वाढते, कन्झ्युमरचं रिअल इन्कम वाढतं आणि जेव्हा रिअल इन्कम वाढतं तेव्हा डेफिनेटली ही इज रिस्पॉन्डिंग दॅट फॉल इन प्राईस. त्याच्यानंतर आहे बघा सबस्टिट्यूशन इफेक्ट. सबस्टिट्यूशन इफेक्ट म्हणजे काय की आपण एखादं प्रोडक्ट यूज करत असू आणि त्याची जर प्राईस जर हाय होत असेल आणि त्याला सबस्टिट्यूट जर दुसरं प्रोडक्ट असेल आणि त्याची प्राईस जर लो असेल तर डेफिनेटली आपण आपलं कन्झम्पशन एका प्रोडक्टपासून दुसऱ्या प्रोडक्टवर स्विच ओव्हर करतो. त्याच्यानंतर आहे मल्टीपर्पज युजेस. मल्टीपर्पज युजेसचे प्रोडक्ट्स असतात त्याला जर प्राईस फॉल झाली त्याची तर काय होईल त्याचं डिमांड ॲटोमॅटिकली वाढेल. कसं आता समजा पेट्रोल इज मल्टीपर्पज यूजसाठी वापरले जाणारे प्रोडक्ट आहे. त्याचं कारला पण तुम्ही यूज करू शकता, टू व्हीलरला पण यूज करू शकता, काही केमिकल कॉम्पोजिशनमध्ये सुद्धा यूज करू शकता, क्लिनिंग एजंट म्हणून ते वापरलं जातं. तर असे मल्टीपर्पज युजेस आहेत. जर समजा कारच्या प्राईस कमी झाल्या तर जर पेट्रोलच्या प्राइसेस कमी झाल्या तर लोक कार घ्यायचा विचार करतात. जर तुम्ही कार घेतली आणि प्राइसेस वाढत राहिल्या तर त्याचं कन्झम्पशन होत नाही, मग नुसतं बॅटरी डाऊन होऊ नये म्हणून आपण कार फिरवून आणतो. मग जर पेट्रोलच्या प्राइसेस अगदी ट्रिमेंडसली डिक्रीज झाल्या तर डेफिनेटली हिअर पीपल आर थिंकिंग टू परचेस कार दॅन टू व्हीलर ॲज इट इज कम्फर्टेबल. तर ते आहे मल्टीपर्पज यूज. याच्यासाठी तुम्ही कुठलंही एक्झाम्पल घेऊ शकता. याचं तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी घेऊ शकता, कार आहे, परत अजूनही काही बरेचसे प्रोडक्ट्स आहेत किंवा कमोडिटीज आहेत ज्या मल्टीपर्पज यूज करतो. मग कसं होतं की त्याचं प्राईस जर कमी झालं तर त्याचा उपयोग सगळीकडे होतो, सगळीकडे त्याचा इफेक्ट होतो. म्हणजे जिथे जिथे तुम्ही ते प्रोडक्ट यूज करता ज्या ज्या कारणासाठी त्या कारणासाठी त्या केसेसमध्ये इथं त्याचं इफेक्ट होतं. त्याच्यानंतर न्यू कन्झ्युमर्स. आता हे सबस्टिट्यूशन इफेक्ट जर असेल मध्ये जर आपण पाहिलं तर करंट कन्झम्पशन ते थांबवून दुसऱ्या प्रोडक्टचं कन्झम्पशन सॅटिस्फाय करतात. कन्झम्पशन त्यांचं जे आहे ते कन्झम्पशन करून वॉन्ट सॅटिस्फाय करतात. तर त्यावेळेस एक पर्टिक्युलर क्लास ऑफ कन्झ्युमर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट. अँड हिअर ऑल्सो देअर इज इन्व्हर्स रिलेशनशिप. म्हणजे ह्याच्या प्रत्येक पॉईंटमध्ये इन्व्हर्स रिलेशनशिप आहे का ते आपण कन्फर्म करायचं आहे. प्राईस फॉल झाल्यामुळं काय इफेक्ट होतो आणि त्याच्यामुळं क्वांटिटी डिमांड का वाढते हा प्रत्येक पॉईंटमध्ये असणारा हा कॉमन पॉईंट आहे प्रत्येक रिझनमध्ये असं आपण म्हणू शकतो. तर हा आपल्या राहिलेला पॉईंट आपण आता कम्प्लीट केला आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज ऑफ युअर सिलेबस इज व्हेरिएशन्स इन डिमांड. You know here there are changes in demand because of price as well as other factors. We have studied determinants of demand and price is dominant factor and other factors also here make effect on quantity demanded. So when the demand for commodity falls or rises due to changes in price alone and other factors, for example population, taste, income, etc.,
remain constant, it is called as variation in demand. आता डिमांडमध्ये दोन प्रकार आहेत बघा. व्हेरिएशन ऑफ डिमांडमध्ये सुद्धा चेंजेस होतात, क्वांटिटी डिमांडेड, आणि चेंजेस इन डिमांड असं सुद्धा दुसरं हेडिंग आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा क्वांटिटी चेंज होतात डिमांडेड. पण व्हेरिएशनमध्ये फक्त आणि फक्त प्राईसमुळं प्राईस चेंजेस होतात आणि त्याच्यामुळं क्वांटिटी डिमांडेड कमी जास्त होते. प्राईस फॉल झाले की डिमांड वाढतो, प्राईस राईज झाले की डिमांड कमी होतो. हे जे कंडिशन आपण लॉ ऑफ डिमांडमध्ये बघितलेलं आहे तेच इथं आहे. फक्त त्याने त्याच्या एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन हे नाव दिलेलं आहे. दोन विथ द हेल्प ऑफ दिस कर्व वी कॅन स्टडी दिस व्हेरिएशन इन डिमांड. तर ह्याच्यामध्ये बघा टाइप्स ऑफ व्हेरिएशन इन डिमांडमध्ये काय आहे. एक्सपान्शन ऑफ डिमांड when other factors determining demand remain constant due to fall in price alone, it is expansion of demand. आता मी तुम्हाला काय सांगितलं, पहिले केसमध्ये काय आहे व्हेरिएशन ऑफ डिमांड, दुसरं केसमध्ये काय आहे चेंजेस इन डिमांड. व्हेरिएशन इन डिमांडमध्ये आपण फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की प्राईस कमी जास्त झाले की डिमांड कमी जास्त होतो, त्याला आपण व्हेरिएशन म्हणतो. मग त्यातला हा टाइप्स काय आहे बघा. एक्सपान्शन ऑफ डिमांड म्हणजे प्राईस जर फॉल झाले तर डिमांड वाढतो, ते कंडिशनला आपण काय म्हणणार आहोत इथं एक्सपान्शन ऑफ डिमांड. अगदी सोपं आहे, जे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे तेच परत इथं रिपीट आहे, पण थोडंसं वेगळ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार केलेला आहे ह्याच्यामध्ये. तर हे आता आपण ह्या डिमांड कर्वचं जे हे आहे डायग्राम ते कसं काढलंय बघू. यू जस्ट सी एक्सपान्शन ऑफ डिमांड. This is x-axis, you know, as usual. This is y-axis that we are drawing frequently. Y-axis it is. Then quantity 0 it is, that from that we have started that number of commodities or price also we can say. So 0. Then after on x-axis quantities demanded are shown. Then y-axis price of the product in rupees it is shown. Already we have done this, it is just repeating. Now next is here, this is P price, original price it is, we can say. At this P price quantities are demanded, so it is known as Q. This is original price P. At this original price P, Q quantity is demanded. Then P1 is second price. At P1, now quantity demanded is Q2. Oh, sorry, Q1. Q1. Okay, this is original price. At this original price Q quantity is demanded. This is changing price. At this price Q1 quantity is demanded. So this price change, what it is meant, it is mean that there is fall in price. So this arrow here it is given to show that fall in price. Now I think you have understood. So with this fall in price, quantity demanded increases from Q to Q1. Again I am repeating. P is original price. Q is quantity demanded for the price P. When it is fallen down up to P1, the quantity demanded increases from Q to Q1. So when we join these 2 points that we got after plotting according to table, then we get demand curve. You know, this is demand curve, and on the demand curve we are getting 2 points. One is A, and from A when we move in downward direction like this up till B, just see here. At point P, Q quantity is demanded.
That point is written or plotted here. At P1 price is at P1 price, that means with fall in price, quantity goes on increasing from Q to Q1. Then we got B point, and when we move here from A point to B point, this part or this portion of this demand curve shows expansion of demand. Shows expansion of demand. It is expansion of demand. In case of expansion of demand, demand curve moves in downward direction. I think you have understood this because I am taking very slowly to clear the concept. Now, this you have to keep in mind. Expansion of demand curve is in downward direction. See guys how it is. This is original. When it moves at original, this quantity, when you draw perpendicular, it will come here Q. When you move from this A to B, when you draw here that perpendicular, then definitely you get Q1 quantity. So what is, this is original and this is Q1 is changing, or here it is the respondent to the fall in price. So here it moves from left to right. Means here quantity goes on increasing. You know here at right side when we are writing number on this line 1, 2, 3, 4, then when you go here this right hand direction continuously, then there is increase in numbers. So here this is Q, this is Q1, it may be here QT, Q2, 3, 4, 5 and so on. So here like this you have to keep in mind that demand curve moves in downward direction. This is expansion of demand. Now next here is contraction of demand. Contraction of demand is same but in opposite direction. Contraction of demand refers to a fall in demand due to rise in price alone. Other factors like taste, income of consumer, size of population remain unchanged. इथं पण तुम्ही तेच लक्षात ठेवायचं आहे की only price when makes effect on demand, then here it is expansion or contraction. मग प्राईसमध्ये चेंज झाला आणि डिमांड वाढला तर तो एक्सपान्शन, प्राईसमध्ये चेंज झाला डिमांड कमी झालं तर ते कॉन्ट्रॅक्शन. एक्सपान्शनच्या बरोबर उलटी टर्म आहे ही, अपोजिट डिरेक्शनची टर्म आहे, दॅट इज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ डिमांड. ते कसं बघू आता आपण. सो दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस, देन these are quantities demanded on x axis नेहमीप्रमाणे. हा 0, त्याच्यानंतर नेहमी आपण दाखवतो तसं वाय ॲक्सिसवर प्राईस इन रुपीज दाखवले. त्याच्यानंतर तोच डिमांड कर्व आहे, फक्त आपण अपोजिट डिरेक्शनने थिंकिंग करायचं आहे. आता ही पी ही ओरिजिनल प्राईस इथं घेतली आहे. आता इथं आपल्याला काय दाखवायचं आहे, डिमांड कॉन्ट्रॅक्ट कसं झाला म्हणजे कमी कसं झाला. मग कॉन्ट्रॅक्ट करायचं म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे, प्राईस वाढवलेली दाखवली पाहिजे. म्हणून इथं सुरुवातीची प्राईस काय घेतली आहे पी. मग त्याला किती क्वांटिटी डिमांडेड होते बघा, Q1, क्यू क्वांटिटी ओरिजिनलचं आपण फक्त क्यू वापरलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्राईस काय झाली, इन्क्रीज झाले. कुठंपर्यंत इन्क्रीज झाले, P2 पर्यंत. मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय घेतलं होतं P1, इथं काय घ्यायचं आहे P2. मागच्या वेळेस ओरिजिनल काय घेतलं होतं P, इथं पण ओरिजिनल काय घेतलं आहे P. दोघात डिस्टिंग्विश करायला यावं म्हणून हे त्याने केलेलं आहे. आता P2 प्राईसला किती क्वांटिटी डिमांडेड होती बघूया. तर ही झाली P2 प्राईसला डिमांडेड झालेली क्वांटिटी, त्याला आपण Q2 असं म्हणू. तर इथं बघा आता when price changes from P to P2, तर इथं ही प्राईस राईज झाली आहे. प्राईस झाली, ह्या प्राईसला कुठली क्वांटिटी होती Q. आता राईज झालेलं प्राईस किती क्वांटिटी आहे Q2. म्हणजे बघा आता Q पासून कुठं गेलं, Q2 पर्यंत गेलं. म्हणजे काय झालं, हे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ डिमांड. ॲरो कसा आहे बघा, Q पासून Q2 कडे आहे. म्हणजे जेव्हा आपण लेफ्ट हँडला जातो तेव्हा तो नंबर कमी होत जातो आणि राईट हँडला जातो तेव्हा तो नंबर वाढत जातो. So here now it is demand curve. When we here join that two points and we get here the curve, and that is called as demand curve. In demand curve, on this demand curve we can here take again A
as usual for P2 price and Q2 quantity, and you just see here when at P quantity, at P price and Q quantity, we get this B point, and when it moves from lower side to upper side, or when it moves to upward direction, that is important. When it moves to upward direction, it is called as contraction of demand. मागच्या ह्याच्यामध्ये काय झालं होतं, डाऊनवर्ड डिरेक्शन होतं, या ठिकाणी काय आहे, अपवर्ड डिरेक्शन आहे. सो हिअर दस इन केस ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ डिमांड कर्व moves up in upward direction. Now next point is चेंजेस इन डिमांड. आता आपण काय पाहिलं, फक्त प्राईसमुळे झालेले जे चेंजेस आहेत ते आपण पाहिले. ते कुठले होते, दोन. एक होतं एक्सपान्शन आणि दुसरं कुठलं होतं, कॉन्ट्रॅक्शन. आता प्राईस अदर दॅन प्राईस जे आपण डिटर्मिनंट स्टडी केलेले होते, फक्त प्राईसमुळे डिमांड बदलतो का, नाही. तो एकच फॅक्टर होता आणि उरलेले 10 सगळे काय होते, अदर दॅन प्राईस होते. तर त्या अदर दॅन प्राईसमुळे जे डिमांड चेंजेस होतात त्याला आपण काय म्हणतो, येतो चेंजेस इन डिमांड. यू जस्ट सी हिअर. Now when demand for a commodity increases or decreases due to changes in other factors and price remains constant. मागच्या ह्याच्यामध्ये काय होतं, other factors remain constant. इथं काय आहे, price remain constant. It is known as changes in demand. तर आपण कसं ग्राफिकली ते बघू शकतो बघा. हे आहे इन्क्रीज इन डिमांड. अगदी सोपं आहे. इट रेफर्स टू इन्क्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फॅक्टर्स लाईक ती लिस्ट दिली आहे तरी, अँड प्राईस रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे प्राईस कॉन्स्टंट असताना अदर फॅक्टर्समध्ये चेंजेस झाल्यानंतर जर डिमांड इन्क्रीज झाला तर त्याला आपण काय म्हणतो, इन्क्रीज इन डिमांड. म्हणजे बिकॉज ऑफ अदर फॅक्टर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड refers to increase, so it is called as increase in demand. आता ते बघा कसं आहे फॅक्टर. 0 ऑलरेडीच मी लिहून ठेवलेला आहे इथं. त्याच्यानंतर हा आहे एक्स ॲक्सिस, हा आहे वाय ॲक्सिस, बरोबर आपण नेहमी करतो त्याप्रमाणे. त्याच्यानंतर आहे क्वांटिटीज डिमांडेड ऑन एक्स ॲक्सिस. त्याच्यानंतर आहे बघा प्राईस ऑन वाय ॲक्सिस. नेहमीप्रमाणेच ही ओरिजिनल प्राईस आहे. ह्या ओरिजिनल प्राईसला आता इथं ओरिजिनल एकच असणार आहे आणि चेंजिंग पण नाहीच आहे. म्हणजे काय आहे, अदर फॅक्टर्समुळं डिमांड चेंज होते, तेव्हा प्राईस आता ते चेंजिंग दाखवायचं आहे का, नाही. मागं 2 केसेसमध्ये काय दाखवलं होतं आपण, एकदा प्राईस फॉल दाखवली होती, एकदा राईज दाखवली होती. तिथं त्याचा काही प्रश्न नाही, प्राईस एकच आहे. पण because of other factors demand goes on changing. So this is original and only one price. Then after Q is original quantity demanded. Q ही काय झाली, तर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड झाली, आणि Q1 ही काय झाली, बदललेली क्वांटिटी झाली. म्हणजे आता इथं या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता, ही पी प्राईस आहे, याच प्राईसला पण क्यू डिमांड आहे, याच प्राईसला Q1 डिमांड आहे. म्हणजे प्राईस तीच आहे, प्राईस रिमेन कॉन्स्टंट. इन्कम बदलला असेल, टेस्ट बदलले असतील, प्रेफरन्सेस बदलले असतील, किंवा सबस्टिट्यूट त्याला वापरायचं असेल, तर असे जे आपण 10 रिझन्स अदर दॅन प्राईस बघितले होते, त्याच्यापैकी कुठलंही एक रिझन असेल की ज्याच्यामुळं काय झालं आहे, क्वांटिटी चेंज झाली आहे. क्वांटिटी Q पासून Q1 पर्यंत गेलेली आहे, म्हणजे इकडं राईट हँड साईडला गेलेली आहे, म्हणजे काय झाली, ही इन्क्रीज झाली. पण हे आता कसं दाखवतात बघा डिमांड कर्वने. हा झाला ओरिजिनल डिमांड कर्व. हा झाला चेंज झालेला डिमांड कर्व, D1 असं आपण त्याला डिस्टिंग्विश करण्यासाठी वापरूया. बघा आता पुढचं ॲरो तुम्हाला काय दाखवतो बघा. क्वांटिटी काय झाली आहे, Q पासून Q1 पर्यंत गेली आहे, म्हणजे कशी झाली, राईट हँडला गेलेला आहे नंबर. राईट हँडला लाईनवरचा नंबर नेहमी इन्क्रीज होत असतो. तर ह्या पोर्शनला आपण काय म्हणू शकतो की इन्क्रीज इन डिमांड.
तर ह्या इन्क्रीज इन डिमांडमध्ये आपल्याला दोन कर्व दाखवायचे आहेत. मागच्या वेळेस कसं झालं होतं, एकाच डिरेक्शनमधला कर्व वापरून आपण फक्त त्याच्यामध्ये ते दोन्ही दाखवले होते. पण इथं आता कसं प्राईस डॉमिनंट फॅक्टर नाही आहे, अदर फॅक्टर्स आहेत, त्याच्यामुळे दोन डिमांड कर्वनी इथं काय दाखवले त्याने, इन्क्रीज इन डिमांड. इथं फक्त लक्षात कसं ठेवायचं की क्वांटिटी कुठून कुठं जाते. लेफ्ट टू राईट असेल तर ते इन्क्रीज असतं आणि राईट टू लेफ्ट असेल तर ते डिक्रीज असतं. हे तुम्ही शिकलेलं आहात स्कूलमध्ये. So here it is increase in demand. Now next is, so it shifts to right hand side. हे राईट हँड साईड महत्त्वाचं आहे. हा काय झाला ओरिजिनल, हा काय झाला चेंजिंग. ओरिजिनलपासून कुठल्या साईडला चेंज झालेला आहे, राईट हँड साईडला. हे इथं लक्षात ठेवायचं आहे. आणि असं पण हे पाठ करायची गरज नाही, नंबर कुठं बदलला आहे बघायचा. राईट हँडला बदलला असेल इन्क्रीज, लेफ्ट हँडला बदलला असेल डिक्रीज. सी decrease in demand. It refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors like taste, income of consumer, climatic conditions, and price remains constant. So yes, just see that decrease in demand. X-axis, then Y-axis, then quantities demanded shown on X-axis, प्राइस रुपीज ऑन वाय ॲक्सिस. त्याच्यानंतर पी ही ओरिजिनल प्राइस, त्याला क्वांटिटी डिमांडेड आहे. क्यू असे आपण म्हणू शकू, दुसरी जी लाईन आहे ती क्वांटिटी डिमांडेड आहे. ही क्वांटिटी डिमांडेड कुठल्या कुठल्या अक्षराने आहे बघा, क्यू आणि Q1. तुम्ही कुठलंही घेऊ शकता, असं काही त्याला हे नाही आहे, फक्त त्याच्यातलं प्रिन्सिपल आलं पाहिजे. म्हणजे बघा प्राइस सेमच आहे आणि ह्या सेम प्राइसलाच काय झालंय, क्वांटिटी Q1 पासून Q पर्यंत इथं बदललेली आहे. हा D1, हा D1, हा चेंज आहे म्हणून आपण काय करतो आहोत, D1 इथं आपण वापरत आहोत. बघा हा दुसरा डिमांड कर्व, हा झाला ओरिजिनल डिमांड कर्व. ओरिजिनल डिमांड कर्व पासून आता हा काय झाला, चेंजिंग डिमांड कर्व. हा काय आहे, ओरिजिनल डिमांड कर्व. परत एकदा बघू आपण. तर ह्याला आपण काय म्हणतो, डिक्रीज इन डिमांड. परत एकदा रिपीट करू, डिक्रीज इन डिमांड. आता बघा, आणि हा कुठं शिफ्ट होतो, लेफ्ट हँड साईडला. ही प्राइस आहे, ही प्राइस कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे एकाच प्राइसला दोन डिमांड आपण दाखवले आहेत. एक आहे Q आणि दुसरा आहे Q1. तर अगोदर हा Q1 होता, मग तो काय झाला, Q झाला. म्हणजे कुठल्या डिरेक्शनला गेला, तो लेफ्ट हँड डिरेक्शनने गेला. पहिला डिमांड कर्व कुठला होता, D. चेंजिंग डिमांड कर्व कुठला होता, D1. म्हणजे तो आता कुठल्या डिरेक्शनला मूव्ह झाला, लेफ्ट हँडला. लेफ्ट हँडला नंबर काय होतो, लाईनवरचा कमी होतो. तर हे काही इकॉनॉमिक्सचा पॉईंट नाही आहे, हा फक्त तुम्हाला एक लक्षात ठेवण्यासाठी ट्रिक म्हणून सांगितलेला आहे. सो दिस इज डिक्रीज इन डिमांड. म्हणजे सेम इन्क्रीज सारखंच आहे, फक्त इन्क्रीजला अगोदर डिमांड कर्व असतो आणि नंतर राईट हँडला चेंजिंग डिमांड कर्व असतो. इथं आता कसं झालं आहे, राईट हँडला डिमांड कर्व आहे, लेफ्ट साईडला चेंजिंग डिमांड कर्व आहे. हा आहे ओरिजिनल, हा आहे चेंज. हा ओरिजिनल पासून लेफ्ट हँडला मूव्ह होतो, नेहमी आपला नंबर कमी असतो. हा डिमांड आहे, हे घ्यायचं नाही, लाईनवरचा नंबर जास्त होता साईडला, हे समजलं. डिक्रीज इन डिमांड फक्त मला सांगा की आन्सर तयार, आन्सर पाठ करायची गरज नाही. म्हणून हे ग्राफ समजणं महत्त्वाचं आहे, डायग्राम समजणं महत्त्वाचं आहे. Thus we have studied variation in demand, expansion of demand, reasons for downward sloping demand curve. Now today we stop here and we will continue in next period.